الهدى ويألف ذات بيننا ويولي علينا خيارنا ويصرف عنا شرارنا ويكفينا شر الفتن والمحن والمؤذين والمعتدين من قريب أو بعيد، وأن الله يقضي كل حاجاتنا حسية ومعنوية ظاهرة وباطنة دنيوية وأخروية، ويوسع أرزاقنا ويطول أعمارنا في طاعة الله وطاعة رسوله. ولجميع مشايخنا وأستاذنا ومعلمينا وآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع المسلمين والمسلمات، منهم أبويا سيد أحمد نوفل بن عبد الله بن أحمد بن حامد الكاوي، الأستاذ محمد رضا بن عبد الله الصقاوي، والسيد الوالي محمد بن أحمد الحبشي، والحبيب أبو بكر بن عبد الله الطاس، وصاحب الكتاب ورسالة الجامع الحبيب محمد بن زين الحبشي، والحبيب عبد الله بن علوي الحداد، والحبيب عمر بن عبد الرحمن الطاس، والشيخ علي بن عبد الله بارس، وصاحب الكتاب الأربعين النووي الإمام النووي الدمشقي، وشارحه الإمام الجرداني، أن الله يعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية، وكل نية صالحة وكل ما نوى عليه أسلافنا الصالحون، خصوصا ما نوى الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وسدد لساني واهد قلبي بجاه النبي والصحب والآل. ربي زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صادقا. اللهم انا نسالك فهم النبيين وحفظ المرسلين والهام الملائكه المقربين يا اكرم الاكرمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم امن علينا بصفاء المعرفه وهب لنا تصحيح المعامله فيما بيننا وبينك على السنه، وارزقنا صدق التوكل وحسن الظن بك، وامن علينا بكل ما يقربنا اليك بعوافي الدارين. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع ولا يستجاب لها. نوينا التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد، ila an qala wa mimma yanbaghi. Barulah kita akan masuk ke maksiatul badan, maksiatul batan, maksiat perut. Kita lanjutkan halaman 396. Hadis ke-26. Kathratu turuqil khair. Banyaknya jalan kebaikan. Jadi jalan kebaikan itu banyak, jangan kecil hati. Orang kadang kecil hati seakan-akan ini kebaikan, ini bukan kebaikan. Jangan kecil hati. Bahwasanya kebaikan itu sangat banyak sekali. Wa ta'addudi anwa'is shadaqat. Banyaknya yang namanya macam-macam sedekah. Jangan kecil hati. Tidak bisa sedekah ini, lakukan sedekah ini. Jadi jangan merasa saya tidak bisa sedekah. Bisa. Semuanya bisa sedekah. Kayak kita tahu, kita pelajari, kenal, harus kenal namanya sedekah itu apa saja. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama, sendi-sendinya kita ini, badan kita ini, minan nasi, dari manusia, alaihi sadaqah, harus disedekahkan. Jadi tubuh kita masih membahas tuh. Tadi pembahasan yang namanya anggota tubuh, maksiat tubuh. Tubuh kita ini perlu disedekahkan. Jari sedekah, semuanya, karena sendi-sendi ini perlu disedekahkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu yaumin tatlu fihi syamsu.
Setiap hari, ketika matahari sudah muncul itu, ta'dilu baina itsnain, kamu bisa menjadi juru damai antara dua orang yang sedang bertikai. Asal ribut nih, musuhan nih. Gara-gara ini putus tadi sampai kamu datang kepada mereka berdua, kamu damaikan, kamu sudah bersedekah. Kullu yawmin tatlu fi syarr ta'dilu baina itsnain sadaqah. Ini sedekah yang paling hebat itu mendamaikan orang. Makanya kalau kita tahu, Syekh yang sering kita kirimkan Fatihah, Ustadzul A'zam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, beliau ini semasa beliau hidup itu mendamaikan orang sampai berhutang. Sampai berhutang. Tapi damaikan orang ini perlu biaya. Sampai berhutang. Kenapa? Supaya jangan sampai perang lagi antar suku, antar kabilah, antar saudara. Makanya Thariqah Alawiyah itu simbolnya pedang yang dipatahkan. Tidak ada lagi pertumpahan darah, tidak ada lagi ribut. Bagaimana ngajak orang? Itu Thariqah Alawiyah. Bukannya dikit-dikit nyabet orang pedang, nyabet. Makanya simbolnya Thariqah Alawiyah itu pedang yang dipatahkan sama tongkat. Nah ini tongkatnya biasa, tahu, sadar diri. Diri itu sadar, kalau sampai tongkat berarti sudah tua, bakal mati. Tahu? Dan sama pedang yang patah. Jangan suka ribut, jangan suka tengkar, jangan suka yang namanya pertumpahan darah. Makanya amal yang paling hebat, itulah sedekah yang terhebat. Sedekah yang terhebat bagaimana mendamaikan dua orang yang sedang bertikai. Wa tu'inur rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alaiha. Kau bantu seseorang, misalnya dia mau naik kendaraan, misalnya. Kalau dulu tuh kuda, dibantu supaya dia naik, itu pun sedekah. Nah itu sedekah, bantu orang seperti itu dia sedekah. Fatahmiluhu 'alaiha au tarfa'u lahu 'alaiha mata'u sedekah. Ngangkat barang saja, barangnya dibantu, itu pun sedekah. Jadi sedekah itu maknanya luas sekali. Bantu orang itu sedekah. Jangan kecil hati, awak tidak bisa bantu dengan duit, bantu dengan tenaga, bantu dengan pikiran. Itulah sedekahnya kalian. Itulah sedekahnya kita. Dengan ini bukan hanya bentuknya uang saja sedekah, bentuk pikiran, bentuk tenaga, itu sedekah. Ini kata Rasulullah SAW. Wal kalimatu thayyibatu sadaqah. Ucapan yang indah, yang baik, yang bagus, orang dengarnya enak, masya Allah kalimatnya betul banget, itu pun sedekah. Sedekah kalau dia ngomongnya bagus, dari tutur katanya bagus, sedekah. Wa bi kulli khatwatin tamshiha ila shalah sedekah. Jalan kita mau ke masjid itu sedekah, dihitung sedekah. Jangan perhitungan mau ke masjid, jangan berat mau ke masjid, kita lagi bersedekah. Wa tumitul adha 'anil tariq, sedekah nyingkirkan batu, duri, kalau seandainya menghalangi orang lain, itu juga sedekah. Banyak, makanya sedekah itu banyak sekali. Jadi jangan kecil hati. Apapun tidak bisa sedekah, bisa sedekah. Seperti yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Makanya sendi kita ini disebutkan dalam riwayat ada sekitar 360 sendi. Di tubuh kita ini ada 360 sendi. Setiap sendi dari wajib kita sedekahkan. Wajib kita sedekahkan. Dalam riwayat yang lain, kalau seandainya tidak bisa dia, cukup dia dengan 2 rakaat salat duha sudah menutupi. Maka jangan tinggalkan salat duha. Nah, kemarin Anda bilang bahwasanya salat duha itu kadang makruh. Salah anak kemarin. Dianjurkan setiap hari salat duha. Dianjurkan setiap hari salat duha kalau bisa. Kenapa? Untuk menutupi tadi tanggungan bahwa saya sendi-sendi kita ini perlu disedekahkan. Perlu disedekahkan diantaranya dengan salat duha. Makanya Sayyidina Abu Hurairah dapat wasiat dari Rasulullah SAW, diantaranya jangan kau meninggalkan salat duha. Ada 3 wasiat Abu Hurairah yang diberikan oleh Rasul, diantara salah satu jangan kau tinggalkan yang namanya salat duha. Jadi sangat dianjurkan, bahkan kalau bisa setiap hari bisa, kalau seandainya melaksanakan yang namanya salat duha. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Makanya di sini disebutkan bahwasanya as-sadaqah ala wajhiha, orang bersedekah
Karena sedekahnya tadi betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, wastina'il ma'ruf atau wastina'ul ma'ruf, berbuat kebaikan, wa birrul walidain, bakti sama orang tua, wasilaturrahim, bersilaturahim, nyambung silaturahim, tahawul syaqa sa'adatan. Ini semua perbuatan yang tadi, sedekah, berbuat baik, bakti, silaturahim, itu bisa kalau seandainya kita ini ditulis celaka malah jadi bahagia. Jadi jangan ngeremehkan itu. Misalnya silaturahim, oh penting, hati-hati. Jangan sebaliknya mutus tali silaturahim. Orang mutus silaturahim seakan-akan dia telah memutus rezekinya. Jangan suka mutus silaturahim itu. Karena diantara ya tadi, diantara supaya ingin luas rezekinya, lancar rezekinya, banyak-banyak yang namanya silaturahim. Birrul walidain begitu juga, sama urusan duniawi juga. Kalau kita pengen duniawi dan ukhrawi, birrul walidain. Pengen lancar rezekinya, bakti sama orang tuanya. Senengin hati orang tuanya tadi. Selagi dia tidak mengajarkan untuk maksiat, bakti sama, jangan kecewakan tuh. Makanya tahawulu syaqa'a sa'adatan, akan merubah yang namanya asalnya celaka jadi bahagia. Wa tazidu fil umur, memanjangkan umur. Di sini bisa memanjangkan, memang umurnya panjang jadi panjang, atau secara maknawi umurnya barokah. Umurnya tadi digunakan untuk yang baik-baik. Inilah namanya umur barokah. Makanya dalam riwayat, kata Rasulullah, orang yang beruntung itu kalau seandainya umurnya panjang digunakan untuk taat kepada Allah. Wattaqi masari'as su', menjaga ini orang dapat hal-hal yang tidak diinginkan. Musibah nih, gara-gara dia sedekah, nggak jadi. Tidak jadi. Jadi sedekah ini sangat bagus sekali, jangan dianggap enteng. Tahfadu min kulli amrin makruhin. Jadi semua tadi sedekah, berbuat baik, birrul walidain, nyambung tali silaturahim itu akan menjaga dari segala perkara yang tidak dia inginkan. Diniyun au dunyawiyun, urusan agamanya atau urusan dunianya. Makanya ada cerita orang yang sedekah terhindar dari yang namanya kejahatan. Hukiya annahu kana fi qaumi salih. Zamannya Nabi Saleh. Zamannya Nabi Saleh alaihi salam. Di zaman Nabi Saleh itu ada seseorang yang suka ganggu. Ada seseorang yang suka ganggu. Makanya jangan suka nilai orang ya. Walaupun jelek di mata kita, mungkin di situ ada sifat baik yang kita tidak tahu. Rupanya di situ dia Allah jaga dia. Allah malah sayang sama dia, kita tidak tahu. Di sini ceritain aja zaman Nabi Saleh ada seorang suka pusing, suka ganggu, suka nyakitin orang. Akhirnya kaumnya ini ngadu sama Nabi Saleh. Ya Nabi Saleh, kami ini suka diganggu sama si fulan ini. Nyakitin betul nih, jahat betul nih orang nih. Ya Nabi Allah, ud'u Allah Ta'ala alaih, doakan dijelek tuh orang. Sudah kami tidak kuat lagi sudah. Yang ngadu bukan satu orang, dua orang, rame. Emang jahat nih orang. Orang memang degil. Orang memang perusahaan. Faqala idhabu faqad kafaitu. Kata Nabi Saleh, sudah kalian pergi, sudah aku doakan. Bahkan celaka. Doa Nabi ini. Doa Nabi. Sudah, doa Nabi katanya. Wa kana yakhruju kulla yawmin yahtatim. Ini orang kerjaannya nyari bahan bakar, kayu bakar. Nyari kayu bakar, fakar ya fi hadzal yawm wa ma'ahu raghibah. Nah, pas hari itu ini sudah didoakan. Pas hari didoakannya Nabi Saleh, dia ini keluar biasa nyari kayu bakar, bawa roti. Bawa 2 potong roti. Fa akala ahaduhuma wa tasaddaqa bil akhar. 1 potong dia makan, 1 lagi dia sedekahkan. 1 lagi dia sedekahkan. Wah, tetap akhirnya dia nyari ngumpulin lah kayu bakar. Summa jaa bi atbihi saliman falam yusibu syai'. Sudah jadi kebiasaannya ya biasa. Seperti biasa. Pulang sehat. Tidak ada terjadi apa-apa. Fada'ahu Saleh. Ajib kata Nabi Saleh ini. Ini orang kok selamat dia ini. Fada'ahu Saleh alaihi salam wa qalahu ayy syai'in sana'tan. Emang hari ini kau bikin apa? Buat apa? Amalan apa?
Aku ini doain jelek loh bahasanya. Kok bisa kok sehat? Qala kharajtu wa ma'i raghifan. Aku keluar nyari kayu bakar, bawa keluar dua potong roti. Fatasaddaqtu bi ahadihima wa akaltu al-akhar. Aku sedekahkan satunya, satu potongnya dan satunya lagi aku makan. Qala Saleh alaihi salatu wassalam, "Halla hatabak." Coba buka itu. Kayu bakarmu tadi buka. Coba buka kayu bakar. Dia ngumpulin dalam mobil ikan, dibuka. Fa idza fihi aswad. Ular. Di dalam ikan ternyata tadi ular, ada ular azimul, ular yang besar. Mithlul jazak. Seperti kayu besar, ular besar. Adu ala juzuri min hatab. Ular tadi melingkar di kayu bakarnya. Jadi dikiranya kayu, rupanya ular. Jaga. Faqala fahada dufi'an kana. Sedekah ini rupanya yang mencegahmu dari dipatuk apa namanya? Dipatuknya oleh ular. Tidak tahu kadang. Yang orang ini jahat di mata kita, rupanya dia ada kebaikan. Hati-hati betul. Hati-hati betul kalau suka nilai orang itu. Rupanya ada baik nih, dijaga oleh Allah, padahal doa Nabi. Dalam cerita yang lain disebutkan wa nadhiru dzalik ma hukiya anna qassaran. Ini ada lagi. Tukang apa? Tukang nyuci baju. Tukang nyuci baju, tukang ngerika. Apa bahasa kita nih? Laundry. Tukang laundry. Fi zaman Isa alaihi salam, di zamannya Nabi Isa. Kana yufsidu 'ala nas aqmishatuhum. Orang-orang kalau seandainya diserahkan di laundry kepada orang ini, bajunya rusak, luntur lah, macam-macam lah. Jadi tidak puas orang sama dia. Jahat orang ini, usir. Sudah ini usir. Fasalu Isa. Fasalu Isa. Akhirnya orang-orang tadi yang pernah belanja, minta jasa sama dia, adu sama Nabi Isa. An yad'u alaihi bil halak. Tolong doakan itu binasa, celaka. Kita doakan sama Nabi loh, Nabi. Fa'aqbal al-qassar 'inda ghurub asy-syams wa razmatuhu 'ala ra'sihi. Sudah datang si qassar tadi, orang yang tukang laundry tadi, ketika malam maghrib datang. Rupanya dia naruh bungkusan di atas kepalanya. Bungkusan dari pakaian tadi, pakai laundry di kepalanya. Fa'ajabu min dzalik, orang-orang heran, ada apa kok di situ katanya. Wa akhbaru Isa. Akhirnya dikabarkan Isa, ini orang sehat aja katanya. Dah ada ya Nabi Isa. Bakal celaka, bakal mati yang lotot atau keluar buih. Dah ada, sehat-sehat aja, malah dia naruh pakaian itu di atas, bungkusan itu di atas kepala. Fatalaba. Akhirnya dipanggil sama Nabi Isa. Fahadara bil, coba bawa bungkusan itu. Bawa bungkusan. Faqalahu iftah razmatan. Coba buka bungkusannya. Bungkusan pakai. Fafatahaha, dibuka sama orang tadi. Fa idza fiha tu'banun 'azim. Ini ada ular yang besar. Qad uljima bil jamin min hadid. Diikat dengan apa? Dengan besi. Jadi tidak bisa. Dikurung dengan besi. Maka Isa bisa ini orang ini. Pantesan lihat rupanya memang ada ular untuk celakakan dia, tapi dikurung, diikat. Masuk tadi minal khair. Kau hari ini telah berbuat apa, kebaikan apa yang telah kau perbuat hari ini? Maka masalah itu syaitan, aku tak buat apa-apa, biasa saja. Illa anna rajulan, bahwa ada orang datang, nazalaya datang kepadaku, min saumati, dari tempat ibadahnya, dari tempat, kalau bahasanya orang itu gerejanya, datang dari gerejanya tadi. Fasyaka ilayya ju'an, aduh aku lagi lapar nih. Ini orang ibadah saja tuh lapar. Karena dia tidak ngais rezeki, mati lapar nih katanya. Fasyaka ilayya ju'an, pada faktu lahu raqiban karamai. Pada roti, pas kebetulan ada roti, kasihlah dia. Pada kana ma'i faqala lahu Isa alaihi salatu wasallam, inna Allah ta'ala qad ba'atha laka hadzal adu. Tahu enggak? Bahwa Allah sudah mengutus di musuhmu tadi. Musuhmu ini ular besar. Falamma tasaddaqta, ketika engkau bersedekah, amar Allah Ta'ala malakan. Allah mengirimkan apa? Malaikat. Fa'aljamahu bihadzal jam. Maka diikat ular tadi dengan ikatan besar. Di malaikat yang mau. Dahsyat. Sedekah itu dahsyat sekali. Jadi
Kadang kalau kita punya hajat, punya apa, misalnya sakit, misalnya orang tua kita sakit, sedekah. Niatkan mudah-mudahan orang tua saya sembuh. Misalnya mau perjalanan, ada perjalanan yang agak jauh, niatkan sedekah, mudah-mudahan dalam perjalanan tadi selamat. Makanya ini kadang ada orang Indonesia itu baik, pengen haji selamatan, ini sedekah. Jadi jangan nganggap ini sesuatu yang ini bikin ada. Justru dianjurkan oleh syariat. Ya, sangat dianjurkan. Jadi jangan ngeremehkan yang namanya sedekah. Ya, karena sedekah itu bisa membantu. Ini urusan duniawi dibantu. Al-islahu bainan nasi min afdalil qurbat. Nah, tadi sempat kita singgung jadi bahwasanya mendamaikan manusia adalah paling utamanya ibadah. Jadi orang yang suka mendamaikan manusia itu adalah ibadah yang paling baik. Jadi kalau ada ribut-ribut gitu, damain, jangan jadi kompor. Kadang nih orang lagi salah apa namanya? Salah komunikasi. Karena komunikasi ini kompor, dipanas-panasin, ngomongin, akhirnya tambah jadi. Jangan jadi tukang adu domba. Jadilah orang yang mendamaikan. Maksudnya itu baik. Kayak gini sudah baik dah, damai. Ngapain musuh-musuhan terus? Ini dah sebulan gini. Tambah jadi ini marah, nanti datang ke sini jadi kompor juga. Tambah marah, tambah ngelengos wajah. Gara-gara ini si tukang fitnahnya, tukang adu jangan. Jadilah orang yang suka mendamaikan. Wallahu a'lamu bis-shawab. Ya Rabbana tarafna li'annana qad tarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub 'alaina tawba taghsilu kulla hawba واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة وجرة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سود صلى وسلم ربي عليه عبد الحب وآله وصحبه عداد طش صحبي والحمد لله في البدء والتناهي.